मेरे वीडियो देखने वाले परिवार के सारे मैंबरां नूं प्यार भरी सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। अज आपां पंजाब के एक महान लेखक, कवि, समाज सुधारक, पंजाब ते पंजाबी दा दर्द रखने वाले महान हस्ती भाई वीर सिंह जी की 150 साला जिहड़ी याद नूं मनाउंदिआं होइआं उन्हां लई एक वीडियो बनाउण लगे हाँ। आस है तुहानूं पसंद आएगी। भाई वीर सिंह जी का जन्म 5 दसंबर 1872 नूं अमृतसर च होया और उन्हां दी यात्रा जिहड़ी सी इस धरती दे उत्ते 85 साल की रही ते 10 जून 1957 नूं वो इस धरती तो कूच कर गए। भाई वीर सिंह जी जो कि एक महान लेखक सी, इहदे नाल नाल उन्होंने पंजाब एंड सिंध बैंक नूं स्थापित करवाउण 'च मदद की। चीफ खालसा दीवान अमृतसर जिहदे कोल 38,000 इंपलॉई ने ते 38,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं तो 500 उन्होंने इंपलॉई ने और बहुत वड्डी संस्था है जिहड़ी अपने पूरे इंडिया से जिहदा नाम बड़ा मशहूर है। फिर सिंह सेवा मूवमेंट उन्होंने शुरू करवाया, यतीम खाना अमृतसर च बनवाया और इस तो अलावा उन्होंने बहुत ही समाज नूं उपर चक्कण के काम किए और अमृतसर दे विच जिहड़ा खालसा कॉलेज सी वो बनवाया तो अल्टीमेटली उस तो बाद उहदे विच GNDU गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी भी उहदे विच बनी। ये सारे जिहड़े उन्हां दे काम सी, जिहदे विच एक होर बड़ा वड्डा काम सी खालसा समाचार उन्होंने जिहड़ा शुरू करवाया, वो भी उन्होंदा एक बहुत वड्डा काम सी। और इस तो इलावा उन्होंने जिहड़ा लेखन का काम किया उहदे बारे आपां अगे गल करते हैं। सो एक बहुत ही नेक परिवार दे वो जंमपल सी। पिता डॉक्टर चरण सिंह एक बहुत ही वड्डे सोशल वर्कर सी, पंजाब लई पंजाबीयत लई काम करते सी, लोगों की सेवा करते सी, दवाइयां मुफ्त वंडते सी और बहुत नामी परिवार के वो वारिस सी। और इन्हां दे बाबा जी सरदार कान सिंह इस परिवार चों पहले सिख सी और नाना जी ज्ञानी हजारा सिंह भी पंजाबी दे महान विद्वान सी। सो इन्हां दा जिहड़ा परिवार है वो दीवान कौड़ा मल जो कि मुल्तान के डिप्टी गवर्नर सी और उस तो बाद उन्होंने पिता जी दीवान वंडू मल जी वो भी मुल्तान तो ही सी। और उस वेले लाहौर के जिहड़े गवर्नर सी वो सी जकरिया खान और उस तो बाद मीर मनु लाहौर के गवर्नर बने। और इस परिवार ने 7 पीढ़ियां हो गई सी इन्हों सिख परिवारों की सेवा करते, सिक्खी की सेवा करते 7 पीढ़ियां सी होइयां और 8वीं पीढ़ी चों भाई वीर सिंह आए। जदों 1845 के नेड़े तेड़े मीर मनु ने अमृतसर दे विच एक कच्ची गढ़ी बना ली सी, सिखां ने उहदा घेरा पा लिया। जदों उहदा घेरा पाया तो दीवान कौड़ा मल ने उन्होंने सलाह दी कि तू ये घेरा चक दे। पहला तो मीर मनु नहीं मन्या, लेकिन जदों उन्होंने ज़्यादा इंसिस्ट किया क्योंकि वह भी डिप्टी गवर्नर सी मुल्तान दे तो उन्होंने सलाह मननी पई तो उन्होंने वो घेरा चक लिया और वो गाहे बगाहे सिखां की बहुत मदद करते सी। और उदों सिखां का जिहड़ा सी राज जा चुका सी और इस करके थोड़ी भी मदद की जिहड़ी हुंदी सी बहुत ज़्यादा सी वो, और उन्होंने तो बहुत मदद की। सो इस करके जिन्हें भी सिख राइटर ने वो दीवान कौड़ा मल नूं दीवान मिठा मल लिखण लग पे। और इस सारे हालात दे विच वीर सिंह का जन्म हुंदा है जिहड़ा कि बाद च सत्कार दे नाल जिन्हों भाई वीर सिंह जी किया गया। और इन्हां ने करीब 65 साल इन्हां दी लेखनी तो पंजाबी दे नावल, कहानियाँ, नाटक और गुरबाणी नाल रिलेटेड काम किया, सांचियां तैयार कीतियां गुरु ग्रंथ साहिब जी दियां
बहुत कम किया। और जे मैं ये कह दियाँ कि पंजाबी दे सब तो वड्डे लेखक सी तां ये भी इहदे च कोई अतकथनी नहीं होएगी, क्योंकि 1700 जदों इन्हां दा जन्म हुंदा है, करीब वो 1800 के नेड़े ये जदों अपनी जवानी च आउंदे आ, तो उस वेले पंजाबी दी जिहड़ी बेड़ी सी वो डुब रही सी। पंजाबी दा कोई वाली वारस नहीं सी उदों, और इन्हां ने पंजाबी शुरू की। और इन्हां दे उपर एक होर मैं गल दस दियां कि धनी राम चातरिक का भी इन्हां ते बड़ा असर सी, क्योंकि इन्हां ने जिहड़ी अमृतसर च प्रैस शुरू की सी, उन्हां दिनां च प्रैस जिहड़ी है वो पत्थरां दे उपर अखर नूं लिख के या उकर के ते उहनूं उहदे नाल छापे लै जांदे सी। और इन्हां ने जिहड़ी प्रैस शुरू की सी सरदार वजीर सिंह दे नाल मिल के अमृतसर शुरू की सी। बाद च वजीर सिंह की डैथ हो गई तो भाई वीर सिंह जी उस प्रैस के मालक बन गए, और नाल इन्हां दे धनी राम चातरिक जी भी इन्हों काफ़ी प्रेरणा देंदे रहे, तो वह भी बड़े वड्डे पंजाबी दे कवि सी, उत्थों भी इन्हों प्रेरणा मिली। और सब तो वड्डी जिहड़ी गल है कि ये जदों स्कूल च पढ़न गए, इन्हां दी जिहड़ी शख्सियत सी वो इन्नी उच्ची तो सुच्ची सी कि इन्हां दे जिहड़े दो प्रिंसीपल सी स्कूल दे, मिस्टर मकान जी जो कि मिशन स्कूल चर्च मिशन स्कूल अमृतसर सी, तो वो प्रिंसीपल से जिथे पढ़ते थे। और वो इन्ने इनकी शख्सियत तो प्रभावित सी कि एक दिन प्रिंसीपल ने भाई साहब नूं स्कूल तो बाहर किसी बच्चे दे नाल खड़े देख लिया, तो वो फिर जाके सरदार चतन सिंह नूं मिले, जाके इन्हां दे फादर नूं, और जाके कहा कि इहनूं तुसीं ध्यान च रखो, ये बच्चा बहुत वड्डा राइटर बनने वाला है, बहुत महान बच्चा है, इसका ध्यान रखो। और उन्होंने ये भी कहा कि अज तो बाद इनू मैं आप खुद स्कूल लैके जाया करांगा तो छड्ड के आया करांगा। सो ये प्रिंसीपल दे भी ये जिहड़ी सी बड़ा उन्हां दे उत्ते हत्थ सीगा, और ये स्कूल मिशनरी स्कूल सी। और मैं समझदा कि जिहड़ा भाई वीर सिंह दे जिहड़ा जन्म होया वो मिशनरी स्कूल च पढ़न करके ही होया। उस वेले दे हालात ये सी कि 1864 दे विच प्रिंसीपल G.W. लैटरन जो कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के प्रिंसीपल बने पहले, उन्होंने चार्ज संभाल लिया सीगा, ते प्रिंसीपल जो G.W. लैटरन सी वो 50 लैंग्वेज के माहर सी, और उन्होंने एक बुक लिखी जिहदा नाम सी इंडिजीनियस एजुकेशन सिस्टम ऑफ पंजाब। और उस किताब दे विच उन्होंने सारा पंजाब का जिहड़ा एजुकेशन सिस्टम सी उहदे बारे लिखिया, और उन्होंने फिर अगे गोरिया ने उन्होंने तबाह करना सी, और तबाह करने च लग गए, क्योंकि 1846-47 दे विच 45 तो 46 दे विच अंग्रेज़ों ने पंजाब कैप्चर कर लिया सी, जो कि बाकी इंडिया तो 100 साल बाद महाराजा रणजीत सिंह के जाण तो बाद ये पंजाब ते अंग्रेज़ों का कब्जा होया। और उस तो बाद उन्होंने सब तो पहला काम ही ये किया कि उन्होंने एजुकेशन सिस्टम नूं बर्बाद करना सी। जो G.W. लैटरन जिहड़े सगे प्रिंसीपल गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, उन्होंने जो अपनी बुक च लिखा सिस्टम बारे, तो उन्होंने तबाह करने लग गए। और उत्थों तो शुरू होकर वो 1860 के नेड़े, क्योंकि 50 च आ गए वो एस्टैबलिश हो गए, तो उदों ही उन्होंने पंजाब नूं कमज़ोर करने के लिए एजुकेशन जिहड़ी सी वो बर्बाद करना शुरू करता, उन्होंने तबाह करना शुरू करता, और सिस्टम जिहड़ा सी एजुकेशन का खराब किया। और ये सानू इत्थों भी पता लगता है कि जदों खालसा राज गया 1846 दे विच, उस वेले 3,30,000 स्टूडेंट पढ़ रहे सी, और उन्होंने दिनों च जिहड़े स्कूल सी वो गुरुद्वारे मंदिर और मस्जिद च बच्चों नूं पढ़ाया जाता सी, और 3,30,000 स्टूडेंट उस वेले ऑन रोल सी। 1800 तुसीं ला लो भी ये 1846 की गल है। और थोड़ा समा बीतिया तो 1890 के आउंदियां आउंदियां स्टूडेंट घट के 1,90,000 रह गए, यानी कि 1,40,000 स्टूडेंट जिहड़ा सी तरक्की नहीं की, बल्कि एजुकेशन पिछे नूं गई महाराजा रणजीत सिंह के राज तो जाण तो बाद।
ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਚਰਚ ਸਕੂਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੋਰੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਮਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ, 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਨਾ ਜੀ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਉਹਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਵਲ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ, ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ, ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ, ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ, ਸੁੰਦਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹ ਅੱਛੇ ਨਾਵਲ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਲੇਖ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਔਰ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਫੇਵਰੇਟ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੋਈਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਲਕਨੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੇਮਕੁੰਟ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਨਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਬਰਫ਼ ਹੈ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਪਾਸੇ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਰਫ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ 4 ਚੁਫੇਰੇ 7 ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਗੁਫਾਵਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ, ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੀ ਜਾਂ ਗਰਭ ਜੂਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮਾਤਾ ਤੇ ਗਰਭ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕੋਈ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚ ਹਲ ਉਹਦਾ ਟਿਊਬਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਹਾਰਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਬੌਲਦ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੰਤ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਲਾਉਣਾ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਉਹਦੀ ਮੱਝ ਖੜੀ ਸੀ, ਮੱਝ ਚੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਪਿਲਾਈ। ਤੇ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਪਿਲਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸੰਤ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਦਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ,
ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਸੀ ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਔਰ ਈਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਭਗਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਘਨ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੱਲ ਕਰਤੀ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਘਟਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਔਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਟਵਿਨ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਹਾੜ, ਉਹਨੂੰ ਮੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਸੌਲੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਆਲਮੋਸਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ। ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ ਕਸੌਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਰੁਕੇ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਆਈ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਚੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਘਰ ਨਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੀਬਾ ਤੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਆਏ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਘਰ ਰੁਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਰੌਣਕ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕੋਈ 1945-46 ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਈ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਇਹ ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੁਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੀਬੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਾਬੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਸੀ ਇਹ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੀ ਮਿਸਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰੱਖਤਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਬ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮਿਸਿਸ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵਾਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਓ। ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ ਨਵਾਬ ਮਿਸਿਸ ਦੀ ਨਵਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਇੰਨਾ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿੱਦਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕੱਟਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਕੱਟੇ ਨੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਚਿਹਰਾ ਤੇਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਂਗੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਉਸ ਨਵਾਬ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬੁੱਕਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਚੱਲੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੈਨ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਪੈਨ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕੇ ਕਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਕੂਕਰ ਹਲਕਾਇਆ, ਸਾਕਤ ਲੋਭੀ ਬੁੱਧ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਤੋਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਲੇਖਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ, ਔਰ ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਸਲ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਪਏ ਕੂਕਰ ਕਾਮ, ਸਾਕਤ ਬੇਸਵਾ ਪੂਤ ਨੇ ਨਾਮ। ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਵਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਏ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਰ ਆਏ, ਰਾਈਟਰਾਂ ਨੇ 100 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲੀ ਗਏ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਜੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਰੇਟਿੰਗ 'ਚ ਗਿਣਾ ਤੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਨੰਬਰ 1 ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੀਚਰ ਇਨ ਦਾ ਟੋਟਲ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਚਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਬੇੜੀ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਲਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਬਲਕਿ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਵੱਡੇ ਚੱਪੂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 150 ਸਾਲਾ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਬੋਲ ਨੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਈਏ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਪਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਸ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਉਸ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰੂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਡੇਲੀ ਕਰੋ, ਔਰ ਵਾਈਟ ਨਮਕ, ਵਾਈਟ ਆਟਾ, ਮੈਦਾ ਔਰ ਸ਼ੂਗਰ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘਟਾ ਕੇ, ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ 25-30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀ 60 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, 55 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਰੱਖੋ। ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਬੈਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਔਰ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਨਾਲ ਵੇਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੋਨਸ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥ ਮਿਲੇਗੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਦੀ ਰਹੋਗੇ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਸਿਸ ਦਾ
ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਧੀ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਹਿੰਦ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ।